عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله إلهي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الحمد لله جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. छोड़ देता एक केरला का गजल होगा नहीं अपना जबान से कि अरे केरला भाषा की गजल सुनबेन ना कि আপনারা কেউ যাবেন না। আমি প্রতিটা জাজ তাদের প্রস্তুত হবার জন্য অনুরোধ করছি। 5 জন প্রতিযোগী যারা আছেন তারা প্রস্তুত হবার জন্য অনুরোধ করছি। এনার পরেই জাজের যে তত্ত্বাবধানে আছেন জনাব ইনামুল হক সাহেব, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি কারি সাহেবদের নিয়ে চলে আসুন। আর 5 জন কারি সাহেব যারা আছেন তারা প্রস্তুত হবার জন্য অনুরোধ করছি। एक देहात का हो गया है
केरला का ज़मानिन കൂരിരുൾ കാട്ടിൽ സ്വബാഹിൻ പൂവിടരുമ്പോൾ कुछ समझ रहे हैं? केरला है मलयालम ज़मानिन കൂരിരുൾ കാട്ടിൽ सुबह सुबह सूरज आ रहे हैं ज़मानिन കൂരിരുൾ കാട്ടിൽ സ്വബാഹിൻ പൂവിടരുമ്പോൾ കൽബുണരൂ കണ്ണുണരൂ സുബഹി വിളി കേട്ട് നീയുണരൂ सुबह सूरज निकलने का पहले आप लोग उठाओ फजर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाओ फिर फजर पढ़ो जिंदगी में फर्क होता है वो हमको जिंदगी में फील कर सकते कल्बुनरू दिल खोलो कन्नुनरू आँख भी खोलो सुबही विली केट फजर अजान सुन के नीयुनरू आप उठाओ दिल खोलो आँख खोलो फजर अजान सुनो उठाओ मस्जिद तक जाओ नमाज पढ़ो ये नमाज से ये दिन शुरू करो इस दिन फजर नमाज नहीं है वो दिन नहीं दुनिया हमको नहीं है मसला है मलयालम मुमकिन समझ नहीं आएगा लेकिन वो बात उसमें क्या बोल रहे आँख खोलो दिल खोलो फजर अजान सुनो फिर मस्जिद तक जाओ नमाज पढ़ो उस दिन शुरू करो वो फजर नमाज नहीं है उस दिन बस नहीं है आपका जिंदगी खत्म नमाज हर जगह में नमाज की बात है हर दिन फजर नमाज से शुरू है अब देखो 8640 किलोमीटर चलने का वक्त शिहाब भाई कोई नमाज पढ़ने वाला दिखाने के लिए नहीं है नौजवान हजारों लोग हैं एक आदमी का दिल में नमाज की शुरू करने के लिए एक रोशनी आएगा तो इस महफिल कबूल 1 साल 17 दिन में एक नमाज नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ में चला बारिश में चला गर्मी में चला हवा में गुबार में लेकिन नमाज पढ़ के गया क्यों मेरे को मालूम है फर्ज नमाज छोड़ के मेरा फर्ज हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा कबूल करेगा नहीं करेगा पहली चीज नमाज 4000 किलोमीटर फ्लाई करके आज मैं 3 बजे उठाया नमाज पढ़ के 4:30 बजे घर से निकला मेरा केरला से एकदम लास्ट है हमारा गांव निकला फिर 1-2 घंटे में एयरपोर्ट तक पहुंचा कैलिकट कोझिकोड एयरपोर्ट बहुत लोग काम के लिए आया हुआ मुमकिन पता है कैलिकट से फिर गया चेन्नई से ले ओवर है कोलकाता का फ्लाइट लेकिन उस वक्त चेन्नई में निकल गया मैं
उस वक्त बताया फ्लाइट कैंसिल। मैं अल्लाह से मांगा, या रब आज कोलकाता में पहुंचना है, फुरफुरा शरीफ में प्रोग्राम में, आज इधर नहीं आएगा तो मेरा दिल बिल्कुल दुख हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद मेरा एक फ्रेंड है इंडिगो फ्लाइट में, उसको कॉल किया, नियत करके कॉल किया, इस प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना, मेरे को पहुंचना है या रब। उस दुआ से मैं उसको कॉल किया, बताया मेरा फ्लाइट कैंसिल है, कहीं रास्ता पकड़ के मेरे को फुरफुरा शरीफ पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई से पटना का एक बिहार गया फ्लाइट मिला। पटना से पहले फ्लाइट 5:30 बजे पहुंचना है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हुआ, दूसरा फ्लाइट पकड़ के 4:30 बजे कोलकाता पहुंचा। देखो दुआ मांगो, हम सोच रहे हमारे पास फुलफिल है, कुछ भी नहीं है, हम क्या है, मिट्टी से आया मिट्टी में जाने वाला है। कुरान में एक आयत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हर चीज, कपड़ा, गाड़ी, घर, पैसा, बच्चा, माँ बाप, सब कब्र तक लेके जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। हमारा अमाल, तिलावत कुरान, रोजा, उम्रा, हज, सदका, सदक़तुल जारिया, हमारा अमाल बैलेंस रहेगा। अकाउंट में मुमकिन पैसा है, लेकिन कब्र में नहीं लेके जा सकते। कपड़ा अच्छा अलमारी में रखा, लेकिन नहीं लेके जा सकते, हमारा अमाल लेके जा सकते। इसलिए बोल रहे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, छोड़ के जाना है। आने का वक्त कुछ भी नहीं लेके आया, जाने का वक्त अमाल का अलावा कुछ भी नहीं लेके जाएगा। कुछ लेके जाएगा ऐसा कोई रखा, पकड़ के रखा कब्र में लेके जाने के लिए? भाई लोग, हम इतना मोहब्बत कर रहे माँ बाप, हमारा कब्र में नहीं आएगा, सिर्फ हमारा अमाल। इतना मोहब्बत कर रहे, इतना केयर कर रहे, हमारा बच्चा आएगा हमारा कब्र में, अपना अपना देखेगा। इसलिए बोले अमल करो, हर एक सेकंड के बारे में अल्लाह पूछेगा। नमाज पढ़ो, अच्छी नियत करो, आज से आज नमाज शुरू करो नौजवान, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक नाते रसूल सुनाएगा, इधर आइए तो आवाज सुनो 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 सुनो, एसो ना बांग्ला बुझे ना, একটু ভালো একদম। আপনারা সুন্দর গজল শুনবেন? হ্যাঁ না শেষ করে দেবো? আচ্ছা আগে এগুলো দিয়ে দেবো। আমরা এর মধ্যে আমাদের বিশিষ্ট জনেদের আমরা সম্বোধিত করে নিই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আমি আমাদের ফুরফুরা শরীফের শিশু বিকাশ মিশনের মাননীয় সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব, আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধিত করব। সম্বোধিত করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। উপস্থিত আছেন আমাদের ফুরফুরা শরীফের বাদশাহ ডেকোরেটরসের জনাব জাহাঙ্গীর বাদশাহ সাহেব, আমরা তাকেও আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করব। সম্বোধিত করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জনাব রেজাউল বিশ্বাস সাহেব। রেজাউল বিশ্বাস সাহেবকে অনুরোধ করব একটু সামনের দিকে আসার জন্য, ওনাকেও আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের জনাব নাজির হোসেন সাহেব, আমাদের চাদু ভাই। আজকের মহতি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা তাকেও সম্বোধিত করব। করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। এবারে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সিয়াকালা সঞ্জীবনী নার্সিংহোমের কর্ণধর কাজী হেদায়াতুল্লাহ সাহেব। কাজী হেদায়াতুল্লাহ সাহেবকে আমরা আজকের মহতি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করব। করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা
তোহা সিদ্দিকী সাহেব। এবারে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে জনাব শরীফুল সাহেব। শরীফুল সাহেবকে অনুরোধ করবো একটু সামনের দিকে আসার জন্য। দিচ্ছি আমি পরপর দিয়ে দিচ্ছি, না না দিচ্ছি। শরীফুল সাহেবকে সম্বোধিত করছি আমরা। এরপরে জনাব নওয়াজ আহমেদ। নওয়াজ আহমেদ, নওয়াজ আহমেদ হয়তো ওখানে আছে। নওয়াজ আহমেদ সাহেবকে আমরা সম্বোধিত করছি। সম্বোধিত করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মুন্সি আব্দুল মোমেন সাহেব। মুন্সি আব্দুল মোমেন সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধিত করলাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদি অনাথ ফাউন্ডেশনের দীর্ঘদিনের সাথী আমাদের সিদ্দিক ভাই, সমাজসেবী মানুষ। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমরা তাকেও সম্বোধিত করব। সম্বোধিত করছেন ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদি অনাথ ফাউন্ডেশনের কর্ণধর পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব এবং আলহাজ ইয়াকুব আলী সাহেব। ইয়াকুব আলী সাহেব আমাদের খুব কালারফুল মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে থাকেন মাশাআল্লাহ। হাজি ইয়াকুব সাহেব। এরপরে আমাদের শেখ আমির হোসেন। আমির হোসেন বা আমির ভাই আমাদের খানাকুলের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার জনাব শেখ আমির হোসেন সাহেব আমাদের অনাথ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বহু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সারা বছর ধরেই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা হুরাইরা সিদ্দিকী সাহেব। পীরজাদা হযরত মাওলানা হুরাইরা সিদ্দিকী সাহেবকে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করছি। সম্বোধিত করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। এবারে আমাদের বন্ধুবর আমাদের অনাথ ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব এহসান জমাদার সাহেব। এহসান জমাদার সাহেবকে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করব। সম্বোধিত করছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। এবারে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনাব মুতাসিম বিল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব। মুতাসিম বিল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব উঠে আসেন। একদম মাশাআল্লাহ আরাবিয়ান ড্রেস, একদম খুব সুন্দর লাগছে। মুতাসিম বিল্লাহ সাহেব। আমি এর আগেও একবার নাম ঘোষণা করেছিলাম, ইলিয়াস পিয়াদা সাহেব। ইলিয়াস পিয়াদা সাহেব ওই তো আছেন জনাব ইলিয়াস পিয়াদা সাহেব। তাকেও আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করছি। এরপরে যেগুলো থাকবে আর একবার লট দিয়ে দেবো। আমি খাবো নি, ফাটাফাটি গজল পড়তে হবে না, কিন্তু মাইক কেড়ে দেবো। আসসালামু আলাইকুম। আমার সঙ্গে সকলে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাওয়ার জন্য সকলে দেওয়ানা, তাই না? সকলে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ? সকলে পড়েন। হ্যাঁ, চেঞ্জ করবে। হ্যালো। পাইলে নিরালায় গনবী, পাইলে নিরালায়, পাইলে নিরালায় গনবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গনবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখবো গায়ে, পাইলে নিরালায় গনবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গনবী, পাইলে নিরালায়। সকলে বলছেন না?
আমার সঙ্গে সকলে বলেন, দিল উজাড় করে বলেন, ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখব গায়ে। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দয়ার নবী কত দূরে, লোহিত সাগরের তীরে, দয়ার নবী কত দূরে, লোহিত সাগরের তীরে। মদিনার ওই সোনার ঘরে, মদিনার ওই সবুজ ঘরে আছেন নবী সব সময়। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখব গায়ে। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদেন নবী জীবন ভরে। উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদেন নবী জীবন ভরে। এখনো কাঁদেন নবী, এখনো কাঁদেন নবী, পাপী উম্মতের মায়ায়। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখব গায়ে। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। আউয়ালে নবী হইল সৃজন, আখিরে নবী করলেন আগমন। আউয়ালে নবী হইল সৃজন, আখিরে নবী করলেন আগমন। ধন্য হলো বিশ্বভুবন, ধন্য হলো বিশ্বভুবন, শান্তি এলো দুনিয়ায়। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখব গায়ে। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। কাদি আমি বাংলায় বসে, ও নবী দেখা দিও স্বপ্নে সে। কাদি আমি বাংলায় বসে, নবী দেখা দিও স্বপ্নে সে। কাদি একা বসে বসে, কাদি একা বসে বসে, নবী আপনাকে দেখার আশায়। কাদি একা বসে বসে, নবী আপনাকে পাওয়ার আশায়। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। দুই কদমে চুমা দেব, দুই কদমে চুমা দেব, কদম ধুলি মাখব গায়ে। পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়, বলো পাইলে নিরালায় গো নবী, পাইলে নিরালায়। একটা তো বসেন, এসো। জালাল হাফেজ ইনামুল হক সাহেব, আপনি আমাদের জাজদের নিয়ে আসেন, জাজদের নিয়ে আসেন। 5 জন কারি সাহেব প্রস্তুত থাকবেন। আমি বারবার বলছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেকক্ষণ ধরেই
প্রোগ্রাম হচ্ছে আর প্রতি বছরে মাশাআল্লাহ এত সুন্দর প্রোগ্রাম প্রতি বছর আমরা এসে থাকি এই কোরআনের মেহফিলের টানে। তো আসেন, সময় অল্প, তার মধ্যেই আমি আপনাদের কাছে কিছু তারানা পেশ করছি। সর্বপ্রথম কোরআনুল করিমের এই প্রতিযোগিতা, সেই কোরআনুল করিমের নিয়ে একটু তারানা, নতুন তারানা আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনলেই বুঝতে পারবেন। কোরআন 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 हम नग़्माए कुरानी दुनिया को सुना देंगे, हम क़ल्ब की तासीर की एक आग जला देंगे। कुरान 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 क्या हुस्न कुरानी है, हम सबको बता देंगे। क्या हुस्न कुरानी है, हम सबको बता देंगे। हर फर्द को इसका हम दीवाना बना देंगे। कुरान 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 है सम हिदायत है, ए नूर हिदायत है, ए सम हिदायत है नूर हिदायत है। हर तालिब कुरान को परवाना बना देंगे। कुरान 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 जो दूर है कुरान से महरूम तमन्ना है, तो दूर है कुरान से महरूम है तमन्ना से। कुरान सुना कर हम, कुरान सुना कर हम नजदीक बुलाएंगे। कुरान 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 चल फुरफुरा में चल 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 फुरफुरा में चल चल फुरफुरा में चल 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 फुरफुरा में चल। गौसुल वरा के तालिब ने गे बुलाया, गौसुल वरा के तालिब ने गे बुलाया, पीर ज़ादा तोहा सिद्दीकी ने गे बुलाया, दादा पीर का नूर नजर ने गे बुलाया, दादा पीर का नूर नजर ने गे बुलाया। सूफी फाते अली वैसी के, सूफी फाते अली वैसी के लख्त जिगर ने गे बुलाया, सूफी फाते अली वैसी के लख्त जिगर ने गे बुलाया। दुनिया के सभी काम, दुनिया के सभी काम, दुनिया के सभी काम को तू छोड़ के पागल चलो फुरफुरा में चलो, चलो फुरफुरा में चलो, चलो 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 फुरफुरा में चलो। गम इसका नहीं है क्या बोलेगा जमाना, गम इसका नहीं है क्या बोलेगा जमाना, है फुरफुरा में किरात में मुझे जान तू जाना, है फुरफुरा में किरात में
मुझे जाना तू जाना, मस्ती में ये कहता है, मस्ती में ये कहता है हम दादा हुजूर का दीवाना, मस्ती में ये कहता है हम दादा हुजूर का दीवाना। क्या गाड़ी न मिलेगी तो, गाड़ी न मिलेगी तो, गाड़ी न मिलेगी तो चल पैदल में चल, चलो फुरफुरा में चलो, चलो 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 फुरफुरा में चलो, चलो फुरफुरा में चलो, चलो चलो फुरफुरा में चलो। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निजामुद्दीन, बम्बई में हाजी आली, फुरफुरा में रहते हैं हम दादा हुजूर हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन, बम्बई में हाजी आली, फुरफुरा में दादा हुजूर है जिनकी बड़ी हस्ती है। शहर फुरफुरा में है, शहर फुरफुरा में है, शहर फुरफुरा में रहते हैं रजा का। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। के लाल किला देखो, ए ताजमहल देखो, लाल किला देखो, ए ताजमहल देखो, मीनार की ऊंचाई है मिसल जबल देखो। के लाल किला देखो, ए ताजमहल देखो, मीनार की ऊंचाई है मिसल जबल देखो। जाओ जगह पाओ, जाओ जगह पाओ, जाओ जगह पाओ, बस मेरी ही पहचान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा गए, राजा मेरा ख्वाजा गए इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। মিডিয়াম আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন জনাব মারুফ সাহেব। তিনি দিল্লিতে তার ব্যবসা, তিনি শুধুমাত্র কোরআন তিলাওয়াতের মজলিসে কোরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য আমাকে ভালোবাসেন, আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। তিনি এসেছেন, তাঁকে মুজাদ্দেদে আমানত ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। তাঁকে ক্ষুদ্র একটা উপহার তুলে দিচ্ছেন জনাব হযরত পীর ইসমাইল সিদ্দিকী ভাই সাহেব হুজুর কেবলা। যাও ভাই সাহেব জায়গায় যাও। আল্লাহ, এই কে বলে বল ঘোড়াইরা কারি সাহেব ভাইরা যে 5 জন আছেন, আপনারা একটু হাত তুলে দেখাবেন যে কারি সাহেব প্রতিযোগী আছেন। আমি বারবার কিন্তু প্রতিটা কারি সাহেব যারা 5 জন ফাইনালে উঠেছেন তাদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা সামনের দিকে আসবেন। কেউ আছে? প্রত্যেকটা কারি সাহেবকে আমি একটু হাত তুলে দেখালে হবে। একজন আছেন, 5 জনকে আমি এক জায়গায় বসার জন্য অনুরোধ করব। তার আগে একটা গজল পড়ে নিন, চলে আসেন আপনারা, কারণ আমাদের জাজ সাহেবরা চলে এসেছেন।
ছোট করে বলবে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। আমার নিজের একটি লেখা নাত ভারতীয় সংবিধান উপলক্ষে আপনাদের খেদমতে পড়ছি। মোরা কেমন মুসলমান, মোদের আছে ঈমান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান। মোরা কেমন মুসলমান, মোদের আছে ঈমান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান। এ দেশেতে বাদল দিনেশ মাতঙ্গিনী হাজরা, অস্বীকার করব না মোরা তিনাদেরকে আমরা। এ দেশেতে বাদল দিনেশ মাতঙ্গিনী হাজরা, অস্বীকার করব না মোরা তিনাদেরকে আমরা। তবে এ দেশেতে আশফাকুল্লাহর অবদান কম না। এ দেশেতে দাদা হুজুরকে কখনোই ভোলা যায় না। এ দেশেতে দাদা হুজুরকে কখনোই ভোলা যায় না। মোরা এই ভারতে রয়েছি একসাথে, তবে কেন দাঙ্গা লাগাও ওরে বেঈমান, তবে কেন দাঙ্গা লাগাও ওরে বেঈমান। মোরা কেমন মুসলমান, মোদের আছে ঈমান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান। সকাল সন্ধ্যা সবাই মিলে একই সাথে চলি, হিন্দু মুসলিম একই হয়ে মনের কথা বলি। সকাল সন্ধ্যা সবাই মিলে একই সাথে চলি, হিন্দু মুসলিম একই হয়ে মনের কথা বলি। হিন্দু মুসলিম একই হয়ে মনের কথা বলি। আছি ভালো যে রয়েছি একসাথে, আছি ভালো যে রয়েছি একসাথে, তবে কেন হিংসা ছড়াও আমাদের মাঝে, তবে কেন হিংসা ছড়াও আমাদের মাঝে। মোরা কেমন মুসলমান, মোদের আছে ঈমান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান, মোরা জীবন দিয়েও বাঁচাবো ভারতের সংবিধান। আসসালামু আলাইকুম। আমরা ওখানে ওখানে হুড়োহুড়ি করবেন না, ওনাকে সুস্থভাবে যেতে দিন। ওনার খাওয়া দাওয়া এখন কিছু, কেউ উঠবেন না, যে যেখানে আছেন বসেন, ওনাকে সুস্থভাবে যেতে দিন। আপনারা তো বারবার বলছে এ কি স্বভাব, স্বভাব চেঞ্জ হবে না, স্বভাব চেঞ্জ হবে না। ওই মানুষটার খাওয়া হয়নি, যে যেখানে আছে বসুন। আমরা শুরু করতে চলেছি চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা। চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় 5 জন প্রতিযোগী রয়েছেন। তাদের নাম আমি একবার ঘোষণা করছি, যে আপনারা এসে আপনাদের সামনের সারিতে যে বসার যে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে ওখানে এসে বসবেন। কারি মোহাম্মদ শাকির পুরুলিয়া, কারি কাশান খান ইউপি, কারি আশিক বিল্লা দক্ষিণ 24 পরগনা, কারি তৈয়ব জামশেদপুর এবং কারি নাজমুল হক 24 পরগনা। এই 5 জন প্রতিযোগীকে বলছি আপনারা কোথাও যাবেন না, এখানে এসে বসুন। আমরা এখনই চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমাদের এই তোমরা দেবে তো ফুরফুরা দরবার শরীফের যে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, সেই কমিটির সদস্য যারা রয়েছে, সেই সদস্যরা এবং সেই সদস্যরা যারা
এই 2 দিনব্যাপী কেরাত প্রতিযোগিতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, মানুষদের সুবিধার্থে, আমাদের বিচারকদের সুবিধার্থে কাজ করে চলেছেন, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই 2 দিনব্যাপী কেরাত প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক পীরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেবকে সম্বোধিত করবে। সেই সম্বোধনাটা আমরা এখনই করে নেব, তারপরেই আমাদের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। চলে এসো তোমরা। হ্যাঁ, তোমরা সবাই এসো, তোমরা সবাই এসো। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। পীরজাদা আলহাজ জনাব মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব, ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদি অনাথ ফাউন্ডেশন, নারে তাকবীর। এবারে আরেকটি মেমন্টো আমাদের ফুরফুরা দরবার শরীফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা পীরজাদা আলহাজ জনাব মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। আমাদের এখন আমি প্রতিযোগিতা শুরু করি। হ্যাঁ বলেছি, শুরু করতে চলেছি চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা। মোট 5 জন প্রতিযোগীদের নিয়ে আমাদের আজ এখনকার প্রতিযোগিতা। চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রতিযোগী কারি মোহাম্মদ শাকির, পুরুলিয়া। কারি মোহাম্মদ শাকির, পুরুলিয়া। দেখেছি দেখেছি দেখেছি। শুরু করতে চলেছি চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা, ফাইনাল রাউন্ড। फाइनल राउंडर प्रथम प्रतियोगी कारी मोहम्मद शकीर पुरुलिया। इनके बाद हमारे यूपी से कारी कशान खान साहब, आप स्टेज पे आ जाइए। खालेक भाई अपनी जेखानेই থাকুন একবার স্টেজে আসবেন, হুজুর ডাকছেন। খালেক ভাই, আমাদের হারওয়ার খালেক ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন একবার স্টেজে চলে আসুন, হুজুর আপনাকে খোঁজ করছেন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन।
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم পরে প্রতিযোগী কারি কাশান খান ইউপি। এখনকার প্রতিযোগী কারি কাশান খান ইউপি। এর পরের প্রতিযোগী কারি আশিক বিল্লাহ দক্ষিণ 24 পরগনা। আপনি স্টেজে বসুন।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما
والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. পরের প্রতিযোগী কারি আশিক বিল্লাহ, দক্ষিণ 24 পরগনা। এখনকার প্রতিযোগী कारी आशिक बिल्ला दक्षिण 24 परगना। ये पर हमारे जमशेदपुर से कारी तैयब साहब, आप स्टेज पे आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल इंसान أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরের প্রতিযোগী কারি তৈয়ব জামশেদপুর। এখনকার প্রতিযোগী কারি তৈয়ব জামশেদপুর। এক সেকেন্ড। চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার শেষ প্রতিযোগী কারি নাজমুল হক 24 পরগনা, আপনি স্টেজে চলে আসুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার শেষ প্রতিযোগী কারি নাজমুল হক 24 পরগনা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من
نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم জামাই বিলাল জামাইকে একটু ওপর আসতে বলছি। মুন্সিরহাটে বিলাল জামাই ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় মুজাদ্দিদে জামান হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ আলাইহি দাদা হুজুর ও 5 হুজুরকে রহমাতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে
2 দিন ব্যাপী কিরাত প্রতিযোগিতা শেষ হলো। এই 5 জনের মধ্যে থেকে আমরা 1, 2, 3 বেছে নেব। যারা দর্শক আছেন আপনারা চলে যাবেন না। আজকের দিনে 2টো ওমরা হজে যাবার কুপন উঠবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের যে প্রোগ্রাম একেবারে অন্তিম লগ্নে চলে এসছে। চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় যে 5 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করলেন, আমাদের বিচারক মণ্ডলী তাদের মূল্যায়ন করেছেন। আমরা এই 5 জনের মধ্য থেকে কে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হলো সেটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওরা। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নাম আপনাদের সামনে রাখব। তার আগে আজকের এই মহতী 2 দিনব্যাপী কিরাত প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের কর্ণধর, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্মানীয় সদস্য পীরজাদা আলহাজ জনাব মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথমে ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি যারা আছেন, বিশেষ করে আমার বড় ভাই জনাব হযরত পীর ইসমাইল সিদ্দিকী ভাই সাহেব এবং 6 জন জাজ হিসেবে যারা 2 দিন ধরে পরিশ্রম করছেন, মেহনত করছেন, এবং এই মঞ্চে আলেম ওলামা জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত ভাইয়েরা, সমাজসেবী ভাইয়েরা আছেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যারা এসে হাজির হয়েছেন সকলকে প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা সহ মুবারকবাদ জানাচ্ছি। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মেন উদ্দেশ্য আমার মেন উদ্দেশ্যটা কেন, কিসের জন্য? আমার ওয়ালেদ সাহেব আব্বাজান আলা হযরত ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছোটবেলায় আমি দেখেছি, তখন ফোন ছিল না, চিপের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তখন টেপ রেকর্ডার ছিল। বড় ভাই সাহেব হুজুর পীর কেবলা, মেজো ভাই সাহেব হুজুর পীর কেবলা পবিত্র হজ মুবারকে যাবেন। আমরা সবাই হাজির ছিলাম। পবিত্র হজ মুবারকে যাবেন। 2 ভাই অর্থাৎ বড় ভাই মেজো ভাই গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন যে গাড়িটা একটু রাস্তার ওদিকে নিয়ে যাও, একটু দূরে নিয়ে যাও। তার কারণ আব্বা হুজুর কেবলা আছেন, ওনার সঙ্গে দেখা করে ওনারা একটু হেঁটে গাড়িতে উঠবেন। একটু ইশারাটা
আল্লাহ হাজরা ছোট হুজুর পীর রহমাতুল্লাহ বুঝতে পেরে গেলেন। বুঝার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভারকে উনি জালালি মিজাজে একটু হাঁকার মারলেন, তাড়া মারলেন, এ ড্রাইভার সাহেব এক কদম এক পাত গাড়ি আগাবেন না বলে নিয়ে বড় ভাই এবং মেজো ভাই সাহেবকে দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমরা আমার ছেলে ঠিক আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই সময় তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দরবারের মেহমান, তোমাদের দরজা তবকা অনেক বেশি। হুজুর কেবলা কি করলেন, নিজে গাড়ির দরজা খুললেন, একটা গাড়িতে বড় ভাই সাহেব হুজুরকে নিজে হাতে বসালেন, আর একটা গাড়ির দরজা খুলে মেজো ভাই সাহেব হুজুর কেবলাকে বসালেন। সেই আদর্শ, সেই মহাব্বত, সেই ভালোবাসা আমার এবং আমাদের ভাই সাহেবদের এখন ইয়াদ আছে। হজ করে বাড়িতে ফিরলেন, হুজুর কেবলা মসজিদে বসে আছেন, সেখানেও আমি হাজির। হুজুর কেবলার কাছে দু ভাই সাহেব মুসাফা করলেন, কদমবুসি করলেন। আব্বা হুজুর কেবলা দুইজনকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করলেন, বাবা আমার জন্য আল্লাহর কাবায় হাত দিয়ে দোয়া চেয়েছো বাবা? বলে আব্বাজান চেয়েছি। বাবা আমার জন্য আল্লাহ রসুলের দরবারে সালাম দিয়েছো বাবা? বলে আব্বাজান সালাম দিচ্ছি। আশেকে রসুল ছিলেন, তো একটা টেপ রেকর্ড আর কটা ক্যাসেট দিয়েছিলেন। উনি যখন গাড়ি করে যেতেন, গাড়িতে টেপ রেকর্ডার লাগানো থাকতো। আমি বহুতবার গাড়িতে দেখেছি, ক্যাসেটটা চলতো, কিরাতটা চলতো কার? কারি আব্দুল বাসির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহের। উনি মসজিদের চাতানে বসে সুইচ টিপে দিতেন, কোরআন তিলাও শুনতেন, কোনো দিকে কোনো ধ্যান দিতেন না, চোখ বন্ধ করে কোরআন তিলাও শুনতেন। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি দুই চোখ মুবারক থেকে পানি টপ 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 করে গড়িয়ে যেত। হুজুর কেবলা এত আশেকে কোরআন ছিলেন। তা আমি তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, আমাকে এই দরবারে অনেকে যুক্তি দিয়েছে, অনেক ভাইপোরা যুক্তি দিয়েছে, ভাইয়েরা যুক্তি দিয়েছে। একটা দরবারে জলসা হয়, জেকেরের মজলিস হয়, আমাকে যুক্তি দিয়েছে। ভাইপোরা বলতো, চাচা আপনার বাড়িতে একটা জলসা কায়েম করেন প্রতি বছরে। কেউ বলতো মাসে জেকেরের মজলিস করেন। আমি বললাম, তোমরা জেকেরের মজলিস করো, জলসা করে যাও, আমি আল্লাহর কোরআনকে ধরে রেখেছি, এইটা আমাকে ধরে থাকতে দাও। আমি এই কোরআন তিলাওয়াতের মজলিস করি। আমি বহু জায়গায় গিয়েছি, দেখেছি কোরআনের কম্পিটিশন হয়, কিরাত কম্পিটিশন হয়। তাতে কি দেয়? একটা পাখা দেয়, একটা সাইকেল দেয়, একটা টেবিল ফ্যান দেয়। চিন্তা করলাম, বড় বড় খেলা হয়, সেখানে কম্পিটিশনে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা করে প্রাইজ দেয়, বড় বড় সিল কাপ দেয়। হারাম কাজে। দেখবেন ফুটবল খেলা যেখানে হয় দেখবেন ক্লাবের সদস্য অধিকাংশ মুসলমান, যারা খেলা দেখতে যায় তারা অধিকাংশ মুসলমান,
আর ওই খেলায় যারা চাঁদা দেয় তারাও অধিকাংশ মুসলমান, আর প্লেয়ার যারা থাকে তারাও অধিকাংশ মুসলমান। আমি বহু জায়গায় গেটে দেখেছি বাপের নাম দিয়ে ছেলেরা টুর্নামেন্ট করছে আলহাজ অমুক সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, আলহাজ অমুক সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বাপ তো চলে গেছে, এমন একটা ছেলেকে জন্ম দিয়ে গেছে, সেই ছেলেটা বাপের নামে মসজিদে কিছু দান না করে, মাদ্রাসায় কিছু দান না করে, ওয়ানারদের কিছু দান না করে, সেই ছেলেটা খেলার মাঠে দান করছে। তা আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে ছেলেকেও পিটবে, বাপকেও পিটবে। আজকে কিরাত প্রতিযোগিতা 18 বছর। আমার মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশন 2000 সালে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমার পকেটে ছিল মাত্র 5000 টাকা ছিল। 5000 টাকা নিয়ে মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনে আল্লাহর রাস্তায় সেবা আরম্ভ করলাম। করতে 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 আমার ইচ্ছে গেল, এ কথাটা আমি বহু জায়গায় বলেছি, বহুতবার বলেছি, আর যতদিন বেঁচে থাকবো আমি বলবো। কিছু অর্থ নিয়ে, টাকা নিয়ে আমার ইচ্ছে গেল আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স কিনবো গরিব এতিম অসহায়দের জন্য। আমি অ্যাম্বুলেন্স কিনতে গেলাম, আমার পকেটে টাকা আছে, যত টাকা দরকার তত টাকা আমি নিয়ে যেতে পারিনি। আর বিশেষ করে আমার এই ড্রেস, এই ফতুই আর এই লুঙ্গি দেখে সে আমার দিকে তাকাই নে, ভালো তাকাচ্ছে না। আমাকে বললে এই টাকায় অ্যাম্বুলেন্স হবে না। আমি বেরিয়ে আসলাম। ওই সময়টায় আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। আমি গরিব অসহায়দের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স কিনতে গেলাম, আমি সে অর্থ দিয়ে যেতে পারলাম না। আমি বাড়ি ফিরলাম, আমার স্ত্রী হায়াত আছে, দোয়া করবেন, অসুস্থ, আল্লাহ যেন তার সুস্থতা দান করে। একটু জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে আসলাম, তার দুটো হাতের দিকে তাকাচ্ছি, দুটো হাতে দেখি দুটো সোনার বালা আছে। আমি দেখছি আর মনে মনে বলছি বলবো না বলবো না, আবার মনে করছি বলি, আবার বলছি না। করতে করতে মনের মধ্যে ঠিক করলে এটা আমার জন্য নাই, আমি গরিবদের জন্য বলবো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমার হাতের বালা দুটো আমাকে দেবে? বলে কেন? আমি এই অ্যাম্বুলেন্স কিনতে গিয়েছিলাম, আরো টাকার দরকার। একটু মুচকি হেসে নিয়ে হাসি মুখে দুটো বালা আমায় খুলে দিয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে শিয়াখালায় গিয়েছিলাম। শিয়াখালায় একটা বুড়ো স্যাকড়া আছে, তাকে গিয়ে বিক্রি করে দিলাম। টাকা পয়সা নিয়ে আবার গেলাম। প্রথম অ্যাম্বুলেন্স আমি কিনেছিলাম। আজকে আপনাদের সহযোগিতায়, আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আমাকে মানুষ বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আজকে আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের বিশ্বাসে আমি সর্ষে পরিমাণে ইদিক উদিক না করে আজকে আল্লাহ সকল করে বলছি, একটা অ্যাম্বুলেন্স কিনতে গিয়ে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি 99টা অ্যাম্বুলেন্স কিনেছি। 99টা অ্যাম্বুলেন্স কিনে নিয়ে সারা বাংলায় এদিক ওদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। শুধু মুসলমান এলাকায় দিইনি, হিন্দু ভাইদের এলাকায় দিচ্ছি। প্রতি বছরের রমজান মাসে 30,000 কাপড় কিনা হয়। 15,000 কাপড় আমার হিন্দু মা বোন ভাইদের হাতে তুলে দিই। 15,000 কাপড় আমার মুসলমান মা বোন ভাইদের হাতে তুলে দিই। আমি মুজাদ্দিদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশন তরফ থেকে 20টা মেয়ের একসঙ্গে বিয়ে দিছি।
20টা মেয়ে, ওই ছোটখাটো হিসেবে নয়, আমি প্রত্যেককে কানের, নাকের, আঙুলের আর পায়ের আমি গয়না করে দিচ্ছি। ছেলেদের সাইকেল, ঘড়ি দিচ্ছি, খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, গদি, বালিশ সব কিনেছি। এবং বরপক্ষে 50 জন, মেয়ে পক্ষে 50 জন, তাদের জন্য গরুর বিরিয়ানি নয়, খাসির বিরিয়ানি করেছি। বাবুজিকে বলেছি 100 গ্রাম সর্ষে তেল না যায়, গাওয়া ঘি দিয়ে আমি বিরিয়ানি করেছিলাম। বড় লোকরা বাড়ির সামনে ফুচকা রেখে দেয়, আমিও লাইন দিয়ে ফুচকা বসে দিচ্ছি। পান রেখে দেয়, আমিও পান বসে দিচ্ছি। কারণ কোনো গরিব মা বোন না কষ্ট পায় যে আমরা গরিব বলে কোনো রকমে এইভাবে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিল। হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, কিডনি ড্যামেজ, আরো অন্য অন্য বিষয় আল্লাহ যত রকমের সাহায্য করায় আল্লাহ করিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, যত টাকা খরচা করি আমার বাপের এত টাকা নাই, আমার বাপের এত টাকা নাই। আমাকে মানুষ ভালোবাসে, বিশ্বাস করুন। যদি কেউ হিসাব চান, আমি হিসাবটা কালকেই দেবো। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা করতে কিছু কম বেশি 40-42 লাখ টাকা খরচা এই অনুষ্ঠান করতে। কিন্তু কোনো দিকে আমার ঘাটতে পড়ে না, কোনো দিকে ঘাটতে পড়ে না। আমাকে হাত বাড়িয়ে, আমার মহাব্বতের মানুষ আছে, ভালোবাসার মানুষ আছে, আমি যাকে যা বলি তারা আমাকে সেইভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া চাই, প্রত্যেকটা দাতাদের আল্লাহ যেন হালাল রুজিতে বরকত দান করে, বলুন আমিন। এই মাদ্রাসা আল্লাহ করিয়েছেন, মসজিদ করিয়েছেন, মুসাফিরখানা করিয়েছেন। আমার বড় নিয়ত আছে, দোয়া করবেন এইটা করে যেন আল্লাহ আমার মওত দেন। আমি ফুরফুরা শরীফের জমিনে একটা মসজিদ করব, যে মসজিদে যেন একসঙ্গে 4 থেকে 5 হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারে। এই উদ্দেশ্য আমার আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি যদি হাত দিই আল্লাহ আমাকে ফিরাবে না, করাবে, এটা আমার বিশ্বাস। সব আপনাদের দোয়াই। আমি আগেও বলেছি, আজকেও বলছি, এই এখনো বলছি, এত যে আল্লাহ ইজ্জত সম্মান আল্লাহ দিয়েছেন,